السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے کی سب سے پہلی کرامت کیا ہے؟ جو ایک مرتبہ پڑھنے سے، یعنی ایسی کرامت جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے ہی انسان کو نصیب ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے۔ اب سوچئے کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالی کی وہ کرامت جب مل جاتی ہے، اگر انسان 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، تو پھر کتنی کرامتیں اللہ رب العزت کی اس بندے کو عنایت۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کی کیا طاقت ہے، اور ہم کیوں پڑھتے ہیں یہ دیکھیے۔ ان اللہ و ملائکتہ، درود شریف کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ یعنی وہ عمل کہ جس کو اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس کی نورانی مخلوق کر رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہے، تو ایک ایمان والے کو، ایک مومن کو، ایک مسلمان کو درود شریف کتنا بھیجنا چاہیے، آپ خود اندازہ لگائیں۔ اس لیے پہلے ایک مرتبہ میرے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کی زندگی سنور جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں بے شمار کرامتیں عطا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی کرامت جو درود شریف کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے، درود پڑھتا ہے، اللہ تعالی پہلی چیز ارشاد فرمائی کہ ایسے شخص پر ایک درود شریف کے بدلے میں 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ پہلی کرامت ہے۔ اب رحمت کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ رحمت کیا ہے؟ رحمت ہے اللہ کا فضل، رحمت ہے اللہ کا رحم، اور خود نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے عرض کیا کہ کسی کے بھی اعمال اس کو جنت میں داخل نہیں کرا سکتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی اعمال ہم جو کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ، خیرات، اعمال صالحہ، جو بھی ہم خدمات کرتے ہیں دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اعمال جو ہیں کسی بھی انسان کے اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ کرامت، یہ رحمت کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کو بھی جنت میں داخل نہیں کرا سکتے؟ یعنی آپ جو اعمال کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام، اسی طرح صدقہ خیرات کا اہتمام، غریبوں کی خبر گیری، مفلسوں کی مدد، اور اسی طرح محتاجوں کی مدد، اور جو آپ عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں، آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا ہے، کیا آپ کے اعمال بھی جنت میں داخل نہیں کرا سکتے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں مجھے بھی میرے اعمال جنت میں داخل نہیں کرا سکتے، مگر یہ کہ اللہ تعالی کی رحمت کسی کو ڈھانپ لے۔ یعنی اگر اللہ تعالی کی رحمت کسی پر ہو جائے، اللہ کا فضل کسی پر ہو جائے، اللہ کا رحم اگر کسی پر ہو جائے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالی ہماری عبادات کا محتاج نہیں ہے، جنت تو اللہ کے فضل سے ہی نصیب ہوگی، اور جو اللہ کا فضل ہے نا، وہی اللہ تعالی کی رحمت ہے، جس کو کرامت کہا گیا۔ تو پہلی چیز حدیث شریف میں یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، یہ پہلی کرامت ہے۔ اب سوچیں کہ ایک مرتبہ ہم نے درود شریف پڑھی، اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کے بدلے میں 10 رحمتیں عطا فرما رہا ہے، یہ کتنی بڑی کرامت ہوگی۔ اور اگر انسان 10 مرتبہ پڑھے گا
तो फिर सोचिए कितनी रहमतें अल्लाह की उतरेंगी, और अगर 100 मरतबा पढ़ेगा तो फिर कितनी रहमत होगी, आप खुद ही इसको अंदाजा लगा लीजिए। तो ये पहली चीज इरशाद फरमाई। और दूसरी चीज इरशाद फरमाई कि अल्लाह ताला एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने के नतीजे में 10 गुनाह माफ फरमाएगा, बंदे के 10 गुनाह माफ हो जाएंगे। यानी जो गुनाह इंसान से हो जाते हैं, जाने अनजाने में हो जाते हैं, इंसान खताएं कर बैठता है, कैसे कैसी खताएं हो जाती हैं, रब्बे जुल जलाल गुनाहों को माफ फरमाता है। किसके बदले? दरूद शरीफ पढ़ने के नतीजे में। यह अल्लाह का कितने बड़ा फजल है, कितनी बड़ी करामत है कि हम एक मरतबा प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज रहे हैं और अल्लाह ताला उसके नतीजे में हमारी 10 गुनाह माफ फरमा रहा है, 10 गुनाह माफ फरमा रहा है। अब अंदाजा लगाएं कि अगर हम 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेंगे या 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने का मामूल बनाएंगे तो हमारे कितने गुनाह माफ हो जाएंगे। और यह तो एक ही दिन की बात कही, अगर हम मामूल बना लें रोजाना 100 मरतबा पढ़ने का, तो फिर तो हमारा दामन हर तरह की खता और हमारा दिल हर तरह के रंजो गम से महफूज रहेगा और हर तरह के अंधेरे से, तारीकी से महफूज रहेगा। रोशनी ही रोशनी होगी जिंदगी के अंदर। और तीसरी बात प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि अल्लाह ताला एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने के नतीजे में ऐसे शख्स के दराजात यानी 10 दर्जे बुलंद फरमाए, 10 दर्जे बुलंद फरमाएगा। 10 दर्जे को आप इस तरह से समझिए, आखिरत में अगर अल्लाह ताला ने हमारे आमाल के नतीजे में एक दर्जा मुतय्यन कर दिया है, मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला का फैसला हुआ कि इसको जन्नत के पहले दर्जे पे पहुंचा दो, पहले दर्जे पे पहुंचा दो, तो फिर एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने के नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज्जत 10 दर्जे और बढ़ा देगा, यानी 10 दर्जे और आला जन्नत नसीब फरमाएगा। इस तरह से अल्लाह ताला मकाम और मर्तबे को इंसान के ऊंचा करता रहता है। तो यह है दरूद शरीफ पढ़ने की सबसे पहली करामत कि इंसान को नसीब होती है एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने से ही। यह ऐसी करामत है, इसलिए दरूद शरीफ का एहतमाम करना चाहिए, कसरत के साथ करना चाहिए। यह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म भी है और अल्लाह ताला का हुक्म भी। आप सोचे तो सही, जब अल्लाह ताला खुद दरूद भेज रहा है अपने महबूब पर, फरिश्ते भेज रहे हैं, फरिश्ते भेज रहे हैं अल्लाह ताला। अब और ये भी सोचिए कि अल्लाह ताला ने किसी भी अमल के बारे में ये नहीं कहा कि मैं नमाज पढ़ता हूं बंदो तुम भी पढ़ो, मैं ज़कात देता हूं तुम भी ज़कात दो, मैं हज देता हूं हज अदा करता हूं और तुम भी हज अदा करो। किसी भी अमल के बारे में नहीं कहा है। लेकिन दरूद शरीफ एक ऐसा अमल है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं भी जो है दरूद शरीफ भेजता हूं अपने महबूब पर, और मेरी नूरानी मखलूक ये फरिश्ते ये भी दरूद भेजते हैं, ईमान वालों तुम भी भेजो, तुम भी भेजो। इंसान जब दरूद शरीफ भेजता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके अतराफ को मुअत्तर कर देता है, खुशबू फैला देता है, उसकी जिंदगी के अंदर रब्बे जुल जलाल एक नूरानियत पैदा कर देता है। जब दरूद शरीफ इंसान पढ़ता है तो अल्लाह ताला की जो नूरानी मखलूक है, फरिश्ते हैं, वो उसके सवाब को उठाने के लिए, लेने के लिए कतार लगा लेते हैं। जहां इंसान दरूद शरीफ पढ़ रहा है बैठकर या चलते फिरते जहां भी पढ़ रहा है, वहां से लेके आर्श तक एक कतार लग जाती है जो सवाब को दरूद शरीफ के लेने के लिए आती है और वो फरिश्ते लेकर जाते हैं। तो कितना बड़ा मकाम है उस शख्स का जो दरूद शरीफ पढ़ने वाला होगा। रब्बे जुल जलाल हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ने के तौफीक मरहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।